বেশ, এবার আমি আবার এসএলএসটির মক টেস্ট নিয়ে চলে এসেছি। তোমরা দেখো এবার অনেকদিন ধরেই ডিমান্ড আসছিল যে স্যার প্রশ্নগুলোর আ এক্সপ্লেইন করে দিলে খুব ভালো হয়। তো এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সব কোয়েশ্চেন এর আনসার এক্সপ্লেইন করে দিয়েছি দেখো। পরীক্ষা ৭ এবং ১৪ তারিখ হচ্ছে বলেই জানা যাচ্ছে। তো একদমই সময় নষ্ট না করে তোমরা পড়াশোনা চালিয়ে যাও। আমরা চলে আসছি মক টেস্ট। এই মক টেস্ট হচ্ছে ৯ নাম্বার মক টেস্ট এবং এখানে ২০ টা প্রশ্ন তোমরা পাবে। গ্রামারের প্রশ্ন বেশি দিয়েছি। অনেকেই আ প্রচুর মেসেজ এসছে যে, "স্যার গ্রামারটা একটু বেশি করে করান।" তো এই পরীক্ষাটাতে গ্রামারটা বেশি আছে। পরেরটাতে আবার একটু কম থাকবে। এরকমভাবে চলতে থাকবে পরীক্ষা পর্যন্ত। এবং এখনো পর্যন্ত ৯ টা টেস্ট হয়েছে। অবশ্যই ৯ টা টেস্ট ৮ টা হয়েছে। ৮ টা অবশ্যই দেখবে কারণ আমি প্রশ্ন সেভাবেই বানাচ্ছি। আ একটু পরিশ্রম করেই বানাচ্ছি বলতে গেলে। তো মানে যে ধরনের প্রশ্ন ১৬ সালে এসছে সেইরকম ধাঁচটাকে মেইনটেইন করে করতে হচ্ছে। যা হোক যেখান থেকে খুশি তুলে দিলে করলে কিন্তু হবে না মক টেস্ট। বিভিন্ন বাজারের বইগুলোয় দেখো প্রচুর ভুল, আ কখনো জলের মতো প্রশ্ন, কখনো প্রচুর কঠিন প্রশ্ন বা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, এতে ভুলে ভরা বইগুলো। তো আমি সেই জায়গায় যাচ্ছি না। আ যেটা আমার ঠিক মনে হচ্ছে আমি সেরকমভাবে করছি। ১ম প্রশ্ন দেখে নাও। আমি কিন্তু এক্সপ্লেইন করে দেব এই পরীক্ষার শেষে সবকটা আনসার। ১ম প্রশ্ন আমরা পাচ্ছি, "Choose the correct form. Each of the players dash their own locker. Have, has, are having নাকি were having?" ২ নম্বর প্রশ্নে চলে যাচ্ছি। "Fill in the blank. By the time he arrives we dash eating. Had finished নাকি will finish, will have finished না অপশন ডি are finishing?" ৩ নম্বর প্রশ্ন তোমরা দেখে নাও। "Choose the correct sentence. I wish I was taller. I wish I were taller. I wish I am taller. I wish I be taller." ৪ নম্বর প্রশ্ন, "Which sentence uses the correct punctuation? The manager, comma, who was angry shouted at us. The manager who was angry, comma, shouted at us. The manager who was angry shouted at us নাকি the manager, comma, who was angry, comma, shouted at us?" ৫ নম্বর প্রশ্ন, "The teacher's voice was so monotonous that many students began to dash during the lecture." অপশন এ drift off, অপশন বি take off, অপশন সি drop out, অপশন ডি doze off। ৬ নম্বর প্রশ্ন দেখো, fill in the blank. Hardly had he entered the room dash the phone rang. Option A when, option B then, C then, and option D and। ৭ নম্বর প্রশ্ন, choose the correct form. He talks as if he dash everything. Option A knows, option B knew, option C has known, option D have known। ৮ নম্বর প্রশ্ন দেখো, fill in the blank. She is taller than dash in the class. Option A any girl, option B any other girl, option C all girl, option D some other girl। ৯ নম্বর প্রশ্নে চলে আসছি। Choose the correct sentence. Let him and I go. Option B let he and me go. Option C let him and me go. Option D let he and I go। ১০ নম্বর প্রশ্ন দেখো, which sentence is correct? This is the person whom I believe is honest. Option B this is the person who I believe is honest. This is the person whom I believe him to be honest. Option D this is the person who I believe he is honest। ১১ নম্বর প্রশ্ন দেখো, choose the correct form. She insisted that he dash present. Option A be, option B is, option C was, option D being। ১২ নম্বর প্রশ্নে চলে যাচ্ছি। Had he worked hard he dash succeeded. Would have নাকি would had, option C had, option D would have been। ১৩ নম্বর প্রশ্ন দেখো, why does Bluntschli's pragmatic attitude toward war shock Raina? Option A she is secretly a pacifist and detests war. Option B she admires Serbian soldiers for their discipline. Option C her ideas of war are shaped by romantic literature and hero worship. নাকি sorry she believes
Only aristocrats can win wars. 14 নম্বর প্রশ্ন দেখো, what thematic contrast does Shaw present between Blanchely and Sergius? Option A, rationalism versus idealism. Option B, wealth versus property. Option C, east versus west. Option D, soldier versus civilian. পরবর্তী প্রশ্ন দেখো, what theme is emphasized through Marlowe's dual behavior with women? Option A, justice. Option B, gender equality. Option C, appearance versus reality. Option D, duty versus desire. 16 নম্বর প্রশ্ন, which literary device is most dominant in the lines higher still and higher, from the earth thou springest? এই লাইন কোত্থেকে নেওয়া হয়েছে কমেন্টে আমাকে জানাবে, অনেকেই জানো। অপশন এ মেট্রোনিমি, অপশন বি অ্যাপোস্ট্রফি, অপশন সি অ্যানাফোরা, অপশন ডি কিয়াসমাস। 17 নম্বর প্রশ্নে চলে আসছি, how is Arthur's inner conflict best described? A conflict between duty to his tribe and love for his brother. Option B, a conflict between tribal loyalty and colonial influence. Option C, a conflict between ambition and cowardice. Option D, a conflict between spiritual belief and rational thought. What narrative technique does Mom use to tell the story? Option A, stream of consciousness. Option B, first person with frame narrative. Option C, epistolary narration. Option D, third person limited. Last question আমরা চলে আসছি, what poetic device is central in the stanza beginning away away for I will fly to thee? Option A, chiasmus. Option B, enjambment. Option C, apostrophe. Option D, personification. এবার আমরা সরাসরি এক্সপ্লানেশনে চলে যাব। এই প্রশ্নের সবকটা প্রশ্নের আমরা উত্তর দেখে নেব, তোমরা আনসার গুলো খাতায় করে ফেলো। এই খাতা যখনই আমি আনসার বলবো তোমরা মেলাতে থাকবে, কে কত পেলে আমাকে স্কোরটা অবশ্যই জানিও। আগের পরীক্ষায় অনেকেই স্কোর জানায়নি, তো স্কোর না জানালে আমি কিন্তু আমার এই মক সিরিজ বন্ধ করে দেবো। আমার ফালতু করার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমরা যদি না, তোমাদের জন্যই করছি, তোমরা যদি পরীক্ষা না দাও তাহলে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। ওকে, তো আমি চলে আসছি। দেখো আনসার, আনসারে তোমরা দেখে নাও এখানে অপশন। দেখো প্রশ্ন, চুজ কারেক্ট ফর্ম ইচ অফ দ্য প্লেয়ার্স, কি হবে? অপশন বি হবে, হ্যাজ হবে, কারণ ইচ হচ্ছে একটা সিঙ্গুলার, সো বিটা কারেক্ট, হ্যাজ হবে অপশন। এবার প্রশ্ন নাম্বার 2 দেখো, by the time he arrives we dash eating, we will have finished. দেখো পুরোটাই হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স, যতক্ষণে সে এসে পৌঁছাবে ততক্ষণে আমাদের খাওয়া হয়ে যাবে, পুরোটাই ভবিষ্যতে হচ্ছে, সো উইল হ্যাভ ফিনিশড, অপশন সি আনসার। 3 নম্বর প্রশ্ন দেখো, চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স, I wish I was taller. অপশন বি, সরি অপশন বি, I wish require subjuncting mood, তাই I were, আমি যদি পাখি হতাম, আমি যদি মুখ্যমন্ত্রী হতাম, তাহলে ওগুলো I were হয়, সাবজাংটিভ মুড, মুড ভালো করে পড়তে হবে। 4 নম্বর প্রশ্ন দেখো, which sentence uses the correct punctuation? অপশন ডি হচ্ছে আনসার, নো রেস্ট্রিকটিভ, নন রেস্ট্রিকটিভ ক্লজ বলা হয় এটাকে। ক্লজ খুব ভালো করে পড়তে হবে, ডিটেলে অনেক কিছু জানতে হবে। এক্ষেত্রে আমি বলবো যে বিকেদের সরকার যথেষ্ট নয়, ক্লজ, মুড এসবগুলো পড়ার জন্য আরো আরো এক্সট্রা লাগবে অনেক কিছু। সো কমা বিফোর অ্যান্ড আফটার প্রয়োজন হয়, হু ওয়াজ অ্যাংরি, সো অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট। 5 নম্বর দেখো, the teacher's voice was so monotonous that many students began to dash during the lecture. অপশন হচ্ছে drift off, drift off মানে হচ্ছে gradually fall asleep, আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়া। সো it fits better than doze off এর থেকে drift off টা most appropriate. 6 নম্বর প্রশ্ন দেখো, hardly had he entered the room dash the phone rang. hardly সাথে সবসময় when হয়, কারেক্ট correlative conjunction বলা হয় এটাকে, সো hardly অপশন এ আনসার। 7, চুজ দ্য কারেক্ট ফর্ম, he talks as if he does everything. অপশন বি, নিউ হবে, কারণ আনরিয়েল কন্ডিশন, এটা পাস্ট সাবজাংটিভ, তাই নিউ হলো। 8 নাম্বার দেখো, she is taller than dash in the class. ডিগ্রি খুব ভালো করে পড়তে হবে, ডিগ্রি চেঞ্জের নিয়মগুলো জানতে হবে। আমার চ্যানেলে ভিডিও দেয়া আছে ডিগ্রি সম্পর্কে, ডিটেল ভিডিও, মনে করলে দেখতে পারো। তো অপশন বি এখানে আনসার, এনি আদার গার্ল হবে, কারণ এনি আদার গার্লটা একমাত্র সাবজেক্ট হারসেলফ কে বাদ দিচ্ছে, মানে শি কে বাদ দিচ্ছে। এনি গার্ল যদি করি আমরা তাহলে ওকে ওর মধ্যে ঢুকিয়ে নিচ্ছে,
কিন্তু তাকে তো শিকে আলাদা রাখতে হবে বাকি মেয়েদের থেকে ক্লাসে। 9 নম্বর প্রশ্ন দেখো, চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স। অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স। আফটার লেট ইউজ অবজেক্টিভ কেস, লেটের পরে অবজেক্টিভ কেস ব্যবহার হয় হিম অ্যান্ড মি, অলওয়েজ হিম অ্যান্ড মি। 10 দেখো, হুইচ সেন্টেন্স ইজ কারেক্ট। অপশন বি আনসার, হু ইজ সাবজেক্ট অফ ইজ ডিসঅনেস্ট, ইউজ শো হু ব্যবহার করব কারণ হুই একমাত্র কে ডিসঅনেস্ট সেটা বোঝাচ্ছে, সেই কর্তাকে বোঝাচ্ছে, ব্যক্তিকে। 11 নম্বর প্রশ্ন, she insisted that he dash present, আনসার হবে সাবজেক্টিভ মুড আফটার insisted বি হয়, he be present, so অপশন এ ইজ দ্য আনসার। 12টা দেখো, had he worked hard he dash succeeded, অপশন এ would have হবে, so had he worked, if he had worked সবসময় would have succeeded, would have হয়। 13 নম্বর দেখো, why does Bluntschli pragmatic attitude towards war shock রায়না, ব্লান্সলির যে যুদ্ধের প্রতি যে অ্যাটিটিউড সেটা রায়নাকে কেন শক দিয়েছিল, অবাক হয়েছিল, কারণ রায়না আমরা জানি রোমান্টিক নোশনস, রোমান্টিক বেলুনস নিয়ে সবসময় একটা ড্রিমি ওয়ার্ল্ডে থাকতো। তো সি ইজ দ্য আনসার। 14 নম্বর দেখো, হোয়াট থিমেটিক কন্ট্রাস্ট ডাজ শ প্রেজেন্ট বিটুইন ব্লান্সলি অ্যান্ড সার্জিয়াস, র্যাশনালিজম ভার্সেস আইডিয়ালিজম বুঝতেই পাচ্ছি, ব্লান্সলি ছিল র্যাশনাল রিয়েলিস্টিক, অন্যদিকে সার্জিয়াস ছিল আইডিয়ালিজম, যুদ্ধকে বিরাট গ্লোরিফাই করতো, বিশাল ব্যাপার এসব মনে করতো। 15 নম্বর প্রশ্ন দেখো, হোয়াট থিম ইজ এমফাসাইজড থ্রু মার্লোস ডুয়েল বিহেভিয়ার উইথ উইমেন, অপশন সি ইজ দ্য আনসার। অ্যাপিয়ারেন্স ভার্সেস রিয়েলিটি, মার্লোর একটা মানে আপার ক্লাস লোয়ার ক্লাস ওমেনের সাথে দুরকম আচরণ করতো, সো অ্যাপিয়ারেন্স ভার্সেস রিয়েলিটি ইজ দ্য আনসার। আনসারটা পড়ে নিও, আমি আর ভিডিও বড় করছি না। 16 নম্বর প্রশ্ন দেখো, হুইচ ডিভাইস ইজ মোস্ট ডমিনেন্ট ইন দ্য লাইন, হায়ার স্টিল অ্যান্ড হায়ার ফ্রম দ্য আর্থ দ্য স্প্রিং গেস্ট, অ্যানাফোরা বুঝতেই পাচ্ছি, রিপিটেশন হায়ার হচ্ছে, সেই কারণে অপশন সি অ্যানাফোরা। 17 নম্বর প্রশ্নে চলে আসছি, ইন কম্পেয়ারিং দ্য স্কাইলার্ক সং টু আদার সোর্সেস অফ মিউজিক অ্যান্ড বিউটি লাইক এ রোজ অর এ গ্লো ওয়ার্ম, হোয়াট লিটারি টেকনিক ইজ শেল ইজ ইউজিং, এখানে এক্সটেন্ডেড সিমিলি ব্যবহার করা হচ্ছে, সো সিমিলি তোমরা জানো। 18 নম্বর প্রশ্ন, হাউ ইজ আরসাদস ইনার কনফ্লিক্ট বেস্ট ডেসক্রাইবড, এখানে ইনার কনফ্লিক্ট হচ্ছে বিটুইন ডিউটি টু হিজ ট্রাইব অ্যান্ড লাভ ফর হিজ ব্রাদার। ডিউটি টু হিজ ট্রাইব একই সাথে তার ভাইয়ের প্রতি যে ডিউটি সেটা সে পালন করেনি, যদিও সেই কনফ্লিক্টটা তার মধ্যে সবসময় কাজ করছে, এই কারণে সে রিভেঞ্জ নিতে যাবে শেষে বলছে। 19, হোয়াট ন্যারেটিভ টেকনিক ডাজ মম ইউজ টু টেল দ্য স্টোরি, অবশ্যই এখানে ফার্স্ট পারসন উইথ ফ্রেম ন্যারেটিভ। ওকে, 20 নম্বর প্রশ্ন, শেষ প্রশ্ন দেখে নাও, হোয়াট পোয়েটিক ডিভাইস ইজ সেন্ট্রাল ইন স্ট্যানজা বিগিনিং অ্যাওয়ে অ্যাওয়ে ফর আই উইল ফ্লাই টু দি, এটা বোঝাই যাচ্ছে অ্যাপোস্ট্রফি, কাউকে অ্যাড্রেস করে বলা হচ্ছে, সো অ্যাড্রেসেস দ্য বার্ড ডিরেক্টলি ইউজিং অ্যাপোস্ট্রফি as he imagines flying to the nightingale not with wine but on the viewless wings of poesy. তো এটা ছিল মক টেস্ট। কেমন লাগলো, কত পেলে অবশ্যই আমাকে জানিও। ভালো থেকো, পড়াশোনায় একটুও ফাঁকি দেবে না, ফাঁকি দেওয়ার মতো সময় কিন্তু নেই। ওকে, থ্যাংক ইউ।